नमस्कार मु अभय नायक आम आस कथा हवा पर्यायर ओडिया अस्मिता संपर्क रे आज आलोच्य विषय सामाजिक परिवर्तन ओ ओडिशा। आम सामाजिक संपर्कर सूत्र गुड़िक यथा ज्ञाति कुटुंब बंधुवर्ग अतिथि पड़ोशी इत्यादिर स्वरूप अनेकांशरे बदली जाइछि। ओडिया समाज रे परस्पर संपर्क को निर्दिष्ट संज्ञा दिया जाई एही संपर्कर निबिड़ता बा दूरत्व मध्य निरूपित होइथाए। यौथ परिवार तो संपर्क 3-4 पीढ़ी पर्यंत थाए और से सबु निर्धारित होइथाए, यथा जेजे जेजेमा नाती अणनाती नातुणी बहु अणनातुणी बहु इत्यादि। सेमिति मातृपीढ़ीर अजा आई अणअजा अणआई इत्यादि। ज्ञाति रे संपर्क पितृपीढ़ी रे 9 पीढ़ी जाए और मातृपीढ़ी रे 7 पीढ़ी जाए निर्धारित थाए। संपर्कर सीमारेखा मध्य निर्धारित थाए, जेमिति देढ़सुर भाई बहु सासु ज्वाई दियर भाउज इत्यादि। मात्र यौथ परिवार प्रभाव ह्रास हेतु एवं बासस्थान रे परिवर्तन हेतु अनेक संपर्कर मर्यादा और मूल्य एबेर युवपीढ़ी अनुभव करि पारु नाहंती। अनेक पिला अजा और जेजे को एका कथा बोली भाबुछंती। संपर्क रे रहिले संपर्कर निबिड़ता बढ़े, संपर्क रे रहिले संपर्कर निबिड़ता बढ़े। एबे शिक्षित विदेशमुखी युवपीढ़ी पाखरे चिठी लिखिबाकू समय नहीं, साक्षात हेबा तो सहजे असंभव। एहा छड़ा बहु नूतन लोकंक अंतर्भुक्ति जोगु ओडिया समाजर मध्यवित्त वर्ग व्यापक और विस्तारित होइछि। फलरे मध्यवर्गर साधारण मानसिकतारे कृतित्व सचेतनता बढ़िछि। एबे युवपीढ़ी चाहुछंती कौनसी ना कौनसी दिगरे सफल होई कृतित्व अर्जन करिबा और सामाजिक स्तर डेइबा। एहा सत्वे ग्रामांचल रे बेकारी भी बढ़िछि और सामाजिक समस्या प्रति मध्यवर्गीय उदासीनता भी बढ़िछि। समूह नुहे व्यक्ति ही बनिछि प्रगतिर एकक। समूह नुहे व्यक्ति ही बनिछि प्रगतिर एकक। अर्थनैतिक विकास ही बनिछि प्रगतिर एकमात्र मापकाठी। एथिसह आर्थ सामाजिक समीकरणर परिवर्तन होई सारिछि। आम ग्राम्य अर्थनीति तथा दृश्यपटरे भी परिवर्तन आसिछि। शिक्षानुष्ठान व्यापक विस्तार और सूचना विस्फोरण फल ग्रामांचल पिला माने शिक्षित होगा सह कृषि प्रति विमुखता बढ़िछि। प्रकारांतरे कृषि भिन्न अन्य वृत्ति मुख्यतः चाकिरी व्यापार वाणिज्य तथा सेवाभित्तिक वृत्ति प्रति आग्रह बढ़िछि। फल कृषि प्रभावित होइथिले हैं अनेक परिवार रे कृषि निर्भरशीलता ह्रास पाइछि एवं ग्रामांचल रे अन्य वृत्तिगत संस्थान सृष्टि होइछि। एबे निपट ग्रामांचल रे भी मोबाइल फोन बिक्री और रिपेयरिंग केन्द्र इंटरनेट सेवा केन्द्र मिलिलाणी। एबे ओडिशा रे वृत्तिगत शिक्षा बा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और कंप्यूटर शिक्षार व्यापक भित्तिभूमि हेतु बहु पिला इंजीनियर होई बाहरिलेणी एवं जगतीकरण फल रे विभिन्न कंपानी रे भल दरमारे चाकरी पाउछंती। फल रे ओडिया समाज रे हठात एक नव धनिक श्रेणी सृष्टि होइछि। सेमाने निज परिवार अर्थनैतिक और सामाजिक स्तर परिवर्तन कराइबा सह अन्य मानक पई उदाहरण होई पारिछंती। एणु आमर सामाजिक गतिशीलता बढ़िछि। एबे प्रगति प्ररोचित विस्थापन एक नुआ समस्या भावे देखा देछि। शिल्प प्रतिष्ठा पई जमी अधिग्रहण शिल्पीकरणर एक अविच्छेद्य अंग। द्रुत शिल्पीकरण व्यापक विस्थापन भी कराए। बड़ बड़ शिल्प प्रतिष्ठा तथा भित्तिभूमि उन्नतीकरण पई गाँ विस्थापित हुए। शह शह हेक्टर चाष जमी एपरिक जंगल नष्ट करने को पड़े। भिटाबाटी और घर छाड़ी अन्य स्थान को जीवाकू ओडिया सहजरे राजी हुए नाही। ता छड़ा विस्थापन हेतु सामाजिक आधार छिटिकी जबार
ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଆଣୀ ଗୃହିଣୀର ପାଣି କାଚ ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶୁଭୁଥାଏ, ବାଡ଼ି ପଟାଳିରେ ଶାଗ, କେଇଗୁଣ୍ଠ ଗହୀର ଜମିର ଧାନ ବରଷକ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥାଏ, ଓଡ଼ିଆ ସେତିକିରେ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା ଉଠିଲେ ଛାନିଆ, କୁଆଡ଼େ ଯିବି କ'ଣ କରିବିର ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ କରିଦିଏ। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଂଶ। ଭାଷା ଓ ପ୍ରଜାତିଗତ ଭିନ୍ନତା ଥିଲେ ହେଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ଆସିଛି। କୋରାପୁଟରୁ କେରଡ଼ାଗଡ଼, ନୀଳଗିରିରୁ ନିୟମଗିରି ଯାଏ ବନ୍ଧନର ସୂତ୍ର ଗୋଟିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ରାଜକୀୟ ପ୍ରଜାତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ମୁକ୍ତ ଚଳଣି ଓ ସରଳ ଅର୍ଥନୀତି ଜଙ୍ଗଲ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆଧୁନିକତାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ଏହି ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସଂରଚନା କିନ୍ତୁ ବେଶ ଦୃଢ଼। ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରଗତି ହେତୁ ଏମାନେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଚାପର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣି ଅଲଗା ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ସହ ସ୍ୱତଃ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳ ଆଧାର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନାନା କଟକଣା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ତୃତୀୟତଃ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏହି ପ୍ରଜାତିମାନେ ମୁକ୍ତ ଚଳଣିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ହେତୁ ଜମିର ନିଜସ୍ୱ ମାଲିକାନା ବିଷୟରେ ଆଦ୍ୟରୁ ହିଁ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖିଆ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଖିଆର ମୌଖିକତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏମାନେ। ଏଣୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପରି ନିଜେ ବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଜମିକୁ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ରାଜସ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲା। ଏଣୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଜମି ହଡ଼ପ କରିବା ଭଳି ଶୋଷଣର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମିଳୁଛି। ଚତୁର୍ଥତଃ ଏମାନେ ସରଳ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଶୋଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଉଛି। ପଞ୍ଚମରେ ଖଣି ଖାଦାନ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବାରୁ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ବି ଅଛି। ଏବେ ତ ପ୍ରଗତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଦୋଛକିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏହି ଜନଜାତିମାନଙ୍କୁ ନକ୍ସଲବାଦର ଆତଙ୍କ ଅଧିକ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ଉପରୋକ୍ତ କାରଣରୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସାମାଜିକ ସଂଘାତ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ପୃଥକ ଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ବୃହତ୍ତର ଜାତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ଏବେ ସଂଯୋଗୀକୃତ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଗ୍ରାମ ଆଉ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଏବେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ଓ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବା ନାଁରେ ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବହିରାଗତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଭିଡ଼। ଏମାନେ ପ୍ରଚାର ଅଧିକ କରୁଥିଲେ ବି କିଛି ଭଲ କାମ ତ କରୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବାହାରର ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ବାହକ ହେଉଛନ୍ତି, ଶୋଷିତ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚ ବି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। କେବଳ ଖବରକାଗଜର ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହେଁ, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ରିପୋର୍ଟର ବି ଏବେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗାଁରେ। ଯେଉଁଠି ଘଟଣା କି ଦୁର୍ଘଟଣା ତତ୍କାଳ ହାଜର ସେଠି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଟିଭି ରିପୋର୍ଟର। ଫଳରେ ସବୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଘଟଣାର ପ୍ରସାର ତୁଳନାରେ ଆନୁପାତିକତା ରହୁନାହିଁ, ତିଳକୁ ତାଳ ହୋଇଯାଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଫଳ ଓଲଟ ବି ହେଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକତା ସ୍ଥିର କରିବା କଥା। ସେଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ଫଳ ଓଲଟ ବି ହୋଇଯାଇପାରେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଏକ ଅବସ୍ଥାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଅନେକ ନୂଆ କାରକ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ବଦଳିଛି। ଅତୀତରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ରହି ଆସିଥିବା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ସାମାଜିକ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ମାନସିକତା ବହିର୍ମୁଖୀ ହୋଇଛି। ଗତି ବଢ଼ିଛି।
ଅତୀତର ସେହି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ବୋଇତ ଫେରି ଆସିବାର ସଫଳତା ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଉନ୍ମେଷର ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି। ଖାଲି ଆମର ସାମାଜିକ ସଂଘର୍ଷର ସମାଧାନ ହେବା ଜରୁରୀ, ସ୍ଥିରତା ଆସିବା ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ଶାନ୍ତି ହିଁ ପ୍ରଗତିର ମୂଳାଧାର। କାହିଁକି ନା ଶାନ୍ତି ହିଁ ପ୍ରଗତିର ମୂଳାଧାର। ଆଜି ଏତିକି। ନମସ୍କାର।